إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور دور دراز سے تشریف فرما مہمانان نظام، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ہمارے اندر چینجنگ پیدا ہوئی، جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری بہتری کے خاطر مختلف دور میں مختلف نبیوں کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کوئی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دوستو دیکھیے، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کی تقریر کا عنوان ہے ماہ شعبان اور بدعات مروجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، حق بات سمجھنے، حق بات کو سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. دیکھیے میرے بھائیو، اسلامی مہینے 12 ہیں. جس طریقے سے انگریزی مہینے 12 ہیں، جس طریقے سے نیپالی مہینے 12 ہیں، ویسے ہی اسلامی مہینے 12 ہیں. اور 12 مہینوں میں یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ 8واں مہینہ ہے. شعبان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ اچھے بھی کام کیے جاتے ہیں اور کچھ برے بھی کام کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو، شعبان کی جو ہے
فضیلت ہے، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے، آپ بتائیے گا کہ شعبان کی فضیلت ہے۔ اب کیا فضیلت ہے؟ شعبان کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے، اس لیے کہ شعبان کے بعد رمضان آنے والا ہے، تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ شعبان جو ہے رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ دلیل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اتنا کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا روزہ رکھتے تھے کہ لگتا تھا کبھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی جو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اس مہینے میں۔ تو پتا چلا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں ایک اور کام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، کوئی روزہ ہم سے چھوٹ گیا ہے، تو اس روزے کو ہم کیا کریں گے، پورے سال بھر میں اگر شعبان مل جائے تو شعبان کو پورا کر لینا چاہیے۔ جیسے پچھلے رمضان میں جیسے ہم نے روزہ رکھا تھا، اب کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے، کسی سفر کرنے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ہم سے اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو کیا کریں گے، اس مہینے میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ ایک اور فضیلت، شعبان کے مہینے میں انسان کو دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرنا چاہیے۔ یہ ہے ایک اور چیز جو جائز نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، وہ یہ کیا ہے کہ 15ویں شعبان کو خاص کر لینا، روزہ کو خاص کر لینا کہ 15ویں شعبان ہی کو روزہ رکھیں گے، باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ شعبان کے 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، خود دیوبند کے بہت بڑے مفتی مولانا تقی عثمانی رحمت حافظ اللہ، مفتی تقی عثمانی حافظ اللہ خطبات میں، اپنی خطبات میں، اصلاحی خطبات میں، جلد نمبر 7 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 249 اور 50 کے اندر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے 15ویں شعبان کے بارے میں جو آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، یہ حدیث میں جو ہے کلام ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے ابن ابی سمورہ، جو راوی ضعیف راوی ہے، وہ جو ہے کمزور راوی ہے، جس کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہم لوگوں کو۔ اچھا، کیا کیا کام کیا جاتا ہے اس مہینے میں، کون سی بدعات انجام دیے جاتے ہیں؟ اب بدعات جب بات آ گئی تو بدعات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ بدعت مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیز ایجاد کرنا، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے کہا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور دیکھے لیکن خاموشی اختیار کیے، منع نہیں کیے، ان تمام کی تمام چیزوں کا آتا ہے، سنت کا آتا ہے، حدیث کہی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزہ بھی رکھا، نفلی عبادت بھی کی، ان تمام کے تمام اعمال کو کیا بولیں گے؟ سنت۔ نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا اپنی بیوی سے بستری کرنا، نبی کا جو ہے لیٹرنگ کرنا، نبی کا جو ہے زندگی گزارنا، نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے، طریقہ۔ اسی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، بدعت کیسے کہتے ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا، اس کو اپنے جانب سے رائج کر دینا، دیٹ از کالڈ بدعت۔ اسی کو کہیں گے بدعت، یعنی اپنی منمانی بات کرنا۔ مثال کے طور پر ظہر کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، اب میں کہوں گا کہ نہیں، 4 رکعت میں ثواب ہے، ہم 6 رکعت نماز پڑھیں گے، 8 رکعت نماز پڑھیں گے، فرض نماز جو ہے ہم 8 رکعت پڑھیں گے۔ ارے غلط کیا ہے اس میں؟ 4 رکعت کے لیے ہمیں 8 رکعت پڑھیں، کوئی غلط ہے؟ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کیا اس کی نماز ہوگی؟ ظہر کی جو فرض نماز پڑھتے ہیں نماز ہوگی۔ ظہر میں جو فرض نماز جو پڑھتے ہیں 4 رکعت، اگر آدمی 6 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے،
नमाज होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि नबी करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर नहीं लगी हुई है। नबी ने जितना किया है हमें करना पड़ेगा। लेकिन कोई कहेगा कि मैं 6 रकात पढ़ूंगा, 8 रकात पढ़ूंगा, दैट इज कॉल्ड बिदअत। इसी को कहेंगे हम बिदअत, इसी को बिदअत कहेंगे। अपने जानिब से कोई इबादत को राइज कर देना, इसी को बोलेंगे बिदअत। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या है हदीस? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस करावी है और बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फरद्दु, कि जो हर वो चीज जो हमारी शरीयत में नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है, और अपनी जानिब से इबादत को राइज कर लेना, ये वो राइज कर लेने वाला मरदूद है, वो रद्द किया जाएगा। अच्छा, नुकसान क्या होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के रोज लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। कोई पसीने में शराब होगा, कोई अपने टखने से, कोई अपने घुटने से, कोई अपने कमर से, कोई अपने सीने से, कोई तो इतना बदकार होगा, इतना गुनहगार होगा कि क़यामत के रोज पसीने में बिल्कुल डूबा हुआ होगा। कोई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कोई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सारे के सारे नबियों के पास लोग जाएंगे कि ए नबी हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश कर दीजिए। सारे के सारे लोग इनकार कर देंगे। जब नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार नहीं करेंगे और क्या करेंगे? सजदे में झुक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सजदे में झुक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद अपने सर को उठाइए, सल तुता, आप मांगे तो जरूर आपको दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, आप सिफारिश कीजिए तो जरूर आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बारे में सिफारिश करेंगे जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस बात पे इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चुनांचा ऐसे इंसान के बारे में सिफारिश करेंगे। एक और भी आएगा, एक और भी वक्त आएगा। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश का पानी पिलाएंगे, लोग इस प्यासे में शराबोर होंगे, ज़बान निकालेंगे। जिस तरीके से कुत्ता हाँफता है वैसे इंसान हाँफता हुआ होगा, उस तरीके से इंसान परेशान होगा, प्यासे की वजह से, पानी की वजह से तड़प रहे होंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लोगों को पानी पिलाएंगे, होश का पानी पिलाएंगे। चुनांचा नबी की उम्मती आएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाते जाएंगे। लेकिन चंद ऐसे भी लोग होंगे जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लोगों ने अपने जानिब से इबादत को राइज कर लिया था, अपने जानिब से बिदअत को राइज कर लिया था। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को पानी पिलाना चाहेंगे। चुनांचा फरिश्ते कहेंगे कि या मोहम्मद आपको मालूम नहीं है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने आपके मरने के बाद, आपके इंतकाल हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उन्होंने बिदअत राइज कर लिया था, दीन में बिदअत ईजाद कर लिया था। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे सोखन लिमन गैर आबादी, जाओ दूर हो जाओ, जिसने मेरे इस्लाम को बदल दिया, जिसने हमारे दीन के अंदर, हमारे शरीयत के अंदर बिदअत को राज कर लिया, तो दूर हो जाओ। हाय अफसोस, उस वक्त हमारा क्या मकाम होगा, उस वक्त हमारा क्या हालत होगी, हमारी क्या हालत होगी। उस वक्त हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौज के पानी से हम लोग महरूम हो जाएंगे। देखा आपने, बिदअत के नुकसान है। इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने में कौन कौन सी बिदअत अंजाम दिया जाते हैं। पहली चीज, इस महीने के अंदर जो है लोग सफाई का एहतमाम करते हैं। 15वीं शाबान के रोज लोग सफाई का एहतमाम करते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं, अपने बदन को साफ करते हैं, अपने घरों को साफ करते हैं, अपने मस्जिदों को साफ करते हैं, अपने गली कोचों को साफ करते हैं और यकीदा रखते हैं कि मुर्दे हमारे सामने आएंगे, यकीदा रखते हैं कि हमारे मुर्दे हमारे घर में आएंगे। मेरे भाइयों, पहली बात यह है कि सफाई करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। सफाई करना तो ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताब अत-तहारा हदीस नंबर 223 की रिवायत है, अत-तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई ईमान का हिस्सा है। लेकिन
दिन भर, साल भर, महीना भर, 2 साल, 3 साल, पूरे साल भर हमने कभी सफाई का एहतमाम नहीं किया, ना कपड़े का से एहतमाम किया, ना अपने घरों की सफाई की, ना गली कोचों की सफाई की। 15वीं शाबान आ गई, नया कपड़ा सिला लिए, इतर ले लिए, टोपी ले लिए, वो कुतुब मीनार वाले जो टोपी होती है लगा लिए, माशाअल्लाह। आगे बहुत बड़े पक्के नमाजी आ गए, पक्के मुसलमान आ गए, घरों को सफाई करना शुरू कर दिए, लालटेन लगाना शुरू कर दिए, अगरबत्ती लगाना शुरू कर दी। क्या क्या नहीं करते हैं। खास कर लेना, दिन को खास कर लेना, शाबान की 15वीं तारीख को खास कर लेना, इसी को बोलते हैं बिदअत। ये बिदअत है। दलील उन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। कुरान की आयत भर दीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भर दीजिए, इसीलिए हम उसी के जो आलिम है उसी का फतवा नकल करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी की रहमतुल्लाह की बात मानेंगे ना आप? अरे भाई, आप कुरान की बात नहीं मानेंगे, आप हदीस की बात नहीं मानेंगे, आप मौलाना अशरफ अली थानवी की बात मानेंगे ना? वो अपनी किताब कहते हैं, अपनी किताब के अंदर कहते हैं इस्लाही खुतबा, इस्लाह और रसूल के अंदर सफ़ा नंबर 134 के अंदर कि बाज़ लोगों ने इस शाबान की 15वीं तारीख को बर्तनों को बदलना और घर लेपना और खुद इस शाबान में चिरागों का ज्यादा रोशन करना आदत कर ली है। बिल्कुल रस्म कुफार की नकली है, ये बिल्कुल रस्म कुफार की नकल है और हदीस में नकल करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी हवाला अगर गलत है, मेरा गरिबान होगा, मेरा गर्दन होगा, आपके हाथ होगी, उठाइए इस्लाह और रसूल सफ़ा नंबर 134 कहते हैं। और ये हदीस देते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, सही अबू दाऊद किताबुल लिबास हदीस नंबर 4031 की रिवायत है कि जो किसी कौम के मुशाबिह इख्तियार करता है, जो किसी कौम की नक्काली करता है, वो उन्हीं में से है। देखिए आपने, मौलाना अशरफ अली थानवी खुद कहते हैं। दूसरी चीज इस शाबान के महीने में 15वीं शाबान के अंदर लोगों का अकीदा होता है कि मुर्दों की रूहें हमारे घरों में आती है, इसलिए हम लोग घर में अगरबत्ती लगाते हैं। मुर्दों की रूहें हमारे घरों में आती है, इसलिए हम घरों की सफाई करते हैं, घर में अगरबत्ती लगाते हैं, खाने तैयार करते हैं। मुर्दों की रूहें आएंगी उनके पास। कुरान क्या कहता है? ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित। कुरान कहता है सूरा मोमिनून आयत नंबर 99 और 100 के अंदर, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। यहाँ तक जब मौत आ जाती है, जब इंसान को मौत आ जाती है, तो उस वक्त इंसान की ख्वाहिश नहीं होती है कि मैं बड़ी बिल्डिंग बना लूँ, इंसान की ख्वाहिश नहीं होती है कि मेरी बड़ी बेटी है, 3-4 बेटी है, मैं उसमें शादी कराना है मुझे। उस वक्त इंसान की फिक्र नहीं होती है। जब इंसान के अंदर मौत आ जाता है, जब इंसान के पास मौत का फरिश्ता आ जाता है, क़ाल रब्बि इरजिऊन, या अल्लाह मुझे मौका दे दे, या अल्लाह मुझे लौटा दे। वो इंसान कहता है, जिस इंसान के पास फरिश्ते आते हैं, मौत के फरिश्ते आते हैं, जिस वक्त आते हैं, उस इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। और मौका क्या है? लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं नेक अमल कर लूं। अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। वही तुझे फीमा तरक्ता कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये तो तुम्हारी बात ही बात है। तुमने आज किया, आज नमाज पढ़ने के लिए आए जुमा की, तुमने आज वादा किया नमाज पढ़ेंगे, असर के अंदर गायब, मगरिब के अंदर गायब, पूरा हफ्ता गायब, फिर मस्जिद में आ गए जुमा के रोज। तुमने बार बार कहा, तुमने बार बार वादा किया, लेकिन तुम्हारा ये वादा पूरा नहीं होगा। तुम जो है जुबान से बात कह रहे हो, लेकिन तुम जो है दिल से नहीं कह रहे हो। रब्बि इरजिऊन, कल्ला, कल्ला से सदा निकला, ये नुक्ता निकला। अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इंसान को दुनिया में आने का मौका नहीं देता है, लेकिन कहते हैं कि मुर्दे घरों में आते हैं। यह अकीदा गलत है। तीसरा अकीदा जो हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, मुस्लिम उम्मा के अंदर यह अकीदा पाया जाता है कि शब बारात को रूह से मिलाते हैं। मौलवी साहब आगे घर में आगे बुला लिए मुझे साहब को, फातिहा कर दीजिए। शब बारात को 15वीं शाबान को लोग, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, मुसलमानों का नाम नहीं लूंगा, किसी फिरके का नाम नहीं लूंगा, जो लोग गलती करते हैं वो अपने गिरबान में झांके में क्या पे गलती है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। बात पहुंच रही है इनके पास कि मैं कह रहा हूँ
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آ جائیے ہمارے گھروں میں، فاتحہ کر دیجئے، روح سے روح ملائیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو روح سے روح ملایا جائے، فاتحہ کیا جائے۔ فاتحہ کیا جاتا ہے؟ چنانچہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح سے روح ملایا جائے، اگر نہ کیا جائے، روح سے روح نہ ملایا جائے تو گھروں میں برکت نہیں آئے گی، گھروں میں جو ہے تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، اور ان کی روح جو ہے بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب اشرف علی تھانوی کیا کہتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اصلاح والرسوم صفحہ نمبر 132 اور 133 کے اندر کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک کہ اس کے لیے فاتحہ نہ کیا جائے، غور سنیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک کہ اس کے لیے فاتحہ نہ کیا جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی محض تضیف، یارہ مہمان نوازی، بالکل لغو ہے، بالکل رواج ہے۔ اگر تہوار سے پہلے کوئی مر جائے تو کنبہ بھر میں تہوار نہیں ہوتا۔ حدیثوں میں مذکور ہے کہ جب مردہ مرتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ بالکل وضاحت کر دیا ہے کہ مر جاتا ہے تو آدمی اپنے میں چلے جاتا ہے، وہ اٹکا نہیں رہتا ہے، وہ آپ کے انتظار میں نہیں رہتا ہے کہ 15 شعبان آئے گا تب میں آؤں گا آپ کے سامنے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ چوتھی چیز، حلوہ کھانا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، حلوہ کھانا، وہ قسم قسم کے حلوے آتے ہیں، اور ہم نے حیدرآباد کے اندر جب دیکھا، یہاں پہ آنے سے پہلے دیکھا ماشاءاللہ کیا حیدرآباد میں بریانی، کیا حلوہ، وہ رنگ برنگ کے حلوے، ماشاءاللہ کیا بات۔ حلوے پکائے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں اور تقسیم کیا جاتا ہے مغرب کے بعد پورے گاؤں کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں تمام کے تمام بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور مولوی صاحب دھڑلے کے ساتھ بے حساب بغیر کسی خوف و خطر کے آ جاتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، حلوہ کھایا جاتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان کے اندر، پاکستان میں مفتی اعظم مانا جاتا ہے، مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ اپنی کتاب اصلاحی خطبات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 248 میں کہتے ہیں کہ ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے، جس شخص کو جب چاہے پکا کر کھا لے، لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق؟ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت، نہ صحابہ کرام کے آثار میں، نہ تابعین کے عمل میں اور بزرگان کے دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ٹوٹ گئی تھی، اسی لیے جو ہے نبی نے حلوہ کھایا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ٹوٹ گئی تھی، ہماری دانت ہے نا بھائی، ہماری 32 دانت ہے کہ نہیں؟ 32 دانت رہنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ٹوٹ گئی تب کھائے، وہ مجبوری میں کھائے، ہماری 32 دانت ہے نا، تو 32 دانت ہے تو کیوں کھاتے ہیں؟ اچھا شب برات ہی لوگ گوشت کیوں کھائیں گے؟ باقی دن میں بھی کھا سکتے ہیں نا گہرے آرام سے، لیکن 15ویں شعبان کو حلوہ کھانا اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تو ہم لوگ کھا رہے ہیں کہاں؟ اور وہ بھی شوال کے موقع پر 3 ہجری میں پیش آیا تھا وہ واقعہ، اور ہم شعبان کو نہیں کھاتے ہیں۔ دیکھیے دماغ بھی کہاں ہے، دماغ بھی کہاں سکیا گیا لگتا ہے، شعبان کے روز آدمی کھاتا ہے، اور شوال کے مہینے میں جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ جانتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو غزوہ احد پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حلوہ کھائے تھے۔ تو شوال کے مہینے میں کیا تھا، ہم شعبان کے مہینے میں کیا کھاتے ہیں؟ یہ بھی بات غلط ہے بالکل۔ یہ تو ہو گیا 4۔ 5ویں چیز کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے عمدہ قسم کا کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو فتویٰ محمودیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ کھانا تقسیم کرنے سے متعلق اس شب میں خاص طور پر کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری۔ دیکھا آپ نے، وضاحت ہو گئی۔ 5ویں چیز آتش بازی اور چراغاں کرنا، گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں آتش بازی کی نوجوان دھڑلے سے جو ہے پڑاکے پھوڑتے ہیں، مسجدوں میں جو ہے کندیے لگاتے ہیں، لال بتی لگاتے ہیں، ہری ہنڈی لگاتے ہیں، کیا کیا لگاتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ حنفی کے بہت بڑے عالم محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور میں کہتا ہوں کہ اسے پڑھنی چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے۔ مشکات المصابیح کی شرح جو بہت بڑی کتاب ہے، مرقات المفاتیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
1998 में कहते हैं कि इस रात में चिरागा और रोशनी करना कौम बरामका की इजाद है। ये लोग असल में आतिश परस्त थे, आग के पुजारी थे, आग की पूजा करने वाले थे। वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो क्या किए, उन लोगों ने क्या किया कि इस्लाम लाए तो उन्होंने रस्म बद इस्लाम में दाखिल कर दी ताकि मुसलमानों के साथ नमाज में आग को सजदा करें, ताकि नमाज में आग को सजदा करें। तो शरीयत में इस रात चिरागा करने के बारे में कोई सबूत नहीं है। ये कौन कहते हैं? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिरक़ातुल मफाती जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 98 के अंदर। छठी चीज बात खत्म करेंगे कि मगरिब के बाद क्या होता है, झुंड क्या जगह है, कब्रिस्तान में जाते हैं। मगरिब के बाद 15 शाबान को जो है, मगरिब के बाद पूरे घर के अंदर यानी पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे लोग जो है अगरबत्ती लेकर के, मोमबत्ती को लेकर के, चिरागों को लेकर के कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्रिस्तान में दुआ करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कब्रिस्तान की मिट्टी को भी लेके आते हैं घर में। तो ये करते हैं मेरे भाई। और दलील क्या देते हैं? दलील देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ने फरमाया है कि अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है, फिर लोगों की मग़फ़िरत करता है। जैसे बनु कल्बी की बकरियां हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाता। कब? 15वीं शाबान को। जिस तरीके से बनु कल्बी की जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के अंदर जितने भी बाल है, उन बकरियों के बराबर, उन बालों के बराबर अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमाता है। इसके बारे में हदीस क्या है? इसके बारे में जो है मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस में जो है हज्जाज बिन अरतात रावी जो है वो जो है ज़ईफ रावी है। और ये हदीस ज़ईफ रिवायत है। ये तिरमिज़ी की हदीस नंबर 119 में, ज़ईफ इब्न माजा हदीस नंबर 295 और ज़ईफुल जामे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1761 में हदीस को ज़ईफ करार दिया। देखा आपने। और आखिरी चीज बात खत्म करेंगे कि रात में क्या होता है, सलातुल फ़िक्र आता है। रात में जो है हाज़ाई नमाज़ पढ़ा जाता है। मतलब एक रकात में सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ते हैं और 100 रकात पढ़ते हैं। कितने हो गया, यानी कितने मरतबा हो गया, यानी एक रकात में हम जो है 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो 100 रकात पढ़ेंगे तो कितने मरतबा हो गया, 1000 मरतबा हो गया। तो हज़ारी नमाज भी कहा जाता है, यानी हज़ारी नमाज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में जो है कहते हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाई में लिखा है कि शब निस्फ़ शाबान में 100 रकात और हर रकात में 10 बार सूरह इखलास पढ़ने के बारे में दैलिमी वगैरह में लंबे चौड़े फज़ाइल का जिक्र है। ये रिवायत मनगढ़ंत है। दलील मिरक़ातुल मफाती जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 97। इन तमाम के तमाम से कहने का मतलब ये है, पूरे वज़ाहत के साथ, पूरे दलील के साथ बताने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, हम लोग जो है खालिस किताब व सुन्नत पर अमल करें, कुरान हदीस को सही से फॉलो करें, बिदात को छोड़ें, खुराफात को छोड़ें, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर किताब व सुन्नत का नाफिज करें, कुरान हदीस का नाफिज करें और तमाम के तमाम खुराफात घटाएं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं आज रहूँ या ना रहूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं आज हूँ, कल मैं चले जाऊँगा, परसों में चले जाऊँगा। मैं आज दुनिया में हूँ, तब मर जाऊँगा। कोई ठीक है, कोई ठीक नहीं है। मैं आज यहाँ पे हूँ दीवानगंज में, हो सकता है मेरी कहीं और जगह एंट्री हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, जो भी आलिम आए यहाँ पे इस दीवानगंज की सरजमीन पर, जो भी आलिम आए, दलील मांगना उससे। कुरान से दलील दो, हदीस से दलील दो, कुरान से दलील दो, हदीस, और वो हदीस में सही होनी चाहिए। मेरा यही पैगाम है, कुरान और हदीस सही है, कुरान और हदीस सही है। जब ये नाफिज हो जाएगा इंशाअल्लाह बिदात, शिर्क और बिदात खत्म होंगे, किताब सुन्नत नाफिज होंगे। अल्लाह ताला दुआ करता है, हम से अमल करें तो फिर अच्छे अमल करें।